برادر چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی چو گستگی روچا بلوچستان مالی سال 2025 بجٹ کے ہستے پیش کنک بتگا تو بنسبت گستگی سال بجٹ یہ بجٹ کے ہستے گیش کنک بتگا تو بلوچستان بجٹ عجم کے ہستے 1028 ارب قلدار 28 ارب قلدار ہیں تو اسی تو کا مگندے کے اخراجات 642 ارب قلدار اور ترقیاتی کارانی واسطہ بزن پی ایس ڈی پی اے بجٹ کے ہستے 245 ارب قلدار ہیں اور بنیادی طورا مگندے کے ای بجٹا امن و امان سران چکے وستنگے بجٹانی وڑا گیش دار ارکنک بتا 86 ارب قلدار کے ہستے امن و امان لا اینڈ آرڈر واسطہ دیگ بتا ہمیں وڑا لوکل گورنمنٹ دئی ترقی واسطہ 4 ارب محکمہ صحت واسطہ 88 ارب قلدار تو دومی نمگا مگندے کے محکمہ ایجوکیشن خاص طور پر اسکول ایجوکیشن حوالہ 120.8 ارب قلدار اور ہمیں وڑا 29 ارب 1 کروڑ قلدار کے ہستے محکمہ کالجز اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن حوالہ ارکنک بوتا تو بلوچستان بجٹ کے ہستے مگندے کے پستنگ روچا پیش کنک بوتا تو بنسبت دیگے صوبانی بجٹا بلوچستان بجٹ اجلاس کے ہستے بعض پرامن بوتا اور دومی نمگا اپوزیشن جماعت کے ہستا سکون سرانشتہ کوئی بجٹ گوش داشتا بلے اگر دیگے صوبانی بجٹ وفاق بجٹ چارک بھی تو ادا اپوزیشن کے ہستا بجٹ اجلاس مگندے کے بجٹ کاپی در تگا و دومی نمگا آہانا بجٹ سرا بازی تنقید کو تھا وہ بجٹ خلاف یا بجٹ سرا ارادم گفتا و دومی نمگا بلوچستان بجٹ اپوزیشن جماعت کے ہستا چوشیں ریئیکشن پیش نداشتا بلکہ کمی باز میڈیا دیما اعتراضات کو تھا بلے مجموعی طور اگر بجٹ چارک بھی خاص طور پر پی ایس ڈی پی حوالہ ترقیاتی کارانی حوالہ اپوزیشن جماعت کے ہستے اما وڑا ڈیل کنک بتگان چونکہ حکومتی جماعت کے ہستے نہ مزنے پیمانہ یا ترقیاتی کارانی مدہ آنی اسکیمات اوار کنک بتگان اور دومی نمگا ہر سال بجٹ کے پیش بھی تو ادا مگندے کے گیشترین جنگ خاص طور پر پی ایس ڈی پی حوالہ ہیں چونکہ جام کا کمال صاحب دورہ بتا و دومی نمگا اے دیگے حوالہ مگندے کے خاص طور پر آسامی نوکریوں نے حوالہ اپوزیشن احتجاج یا اپوزیشن اراد یا حکومت سرا اپوزیشن تنقید ہمیں بوتا کہ بعض حوالہ نظر انداز کنک بو گائیں تو ہمیں حوالہ آہانا بجٹ کے خلافہ یا بجٹ اجلاسا مزن پیمانہ یا مگندے کے زارشانی درشان کو تھا تو وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی ودی کے بجٹ پیش کو تھا تو آیا بجٹ اجلاس دورانہ یا بجٹ اجلاس آخرہ تک مگندے کے پرامن طریقہ یا یہ بجٹ پیش کو تھا اور دومی نمگا اگر چارک بھی تو بلوچستان بجٹ کے ہستے ودی ہر سال پیش کنک بھی تو آئی تو کا بعض مزاحمت کنک بھی چونکہ بی این پی منگل یا جے یو آئی ودی کے اپوزیشن بوتگا تو جام صاحب دورہ تو ودا بجٹ سرا بعض تنقید بوتا تو یہ موجودہ حکومت کے ہستے اسے دومی بجٹ ہیں یہ 2024-25 بجٹ پیش کو تھا گستگے روچا 2025-26 بجٹ پیش کنک بوتا تو ہمیں حوالہ کا پتران کریں کہ یہ بجٹ کے ہستے عوام واسطہ یا خاص طور پر تاجر برادری واسطہ ہے چیمبر آف کامرس سے حوالہ اچھے بڑی اہمیت و ارزش داری ہے ادھر کتا لائن سرا سابق صوبائی وزیر پشتونخوا میں سینئر رہنما عبدالرحیم زیارت وال صاحب نظاری کن گئے ایام گیشن کا پتران کریں السلام علیکم زیارت وال صاحب خیریت ٹھیک ٹھاک شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام میں شریک ہے سر ہم بات کر رہے ہیں موجودہ بجٹ کے حوالے سے چونکہ آپ کا اچھا خاصا تجربہ ہے بلوچستان اسمبلی میں ماضی میں بھی آپ بجٹ اجلاس یا بجٹ جو سیشن ہوتا رہا آپ اس کے حصے رہے ہیں اور حکومت اور اپوزیشن بینچوں میں بھی ہوتے رہے تو بنیادی طور پر جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہیں اس کو کچھ جماعتیں عوام دشمن قرار دے رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق ہے یا بالکل عوام دشمن ہے جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں؟ الطاف بھائی خیر بات بنیادی طور پہ میں بجٹ کے حوالے سے جب بات کروں گا تو بنیادی طور پہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے بجٹ بنیادی طور پہ میزانیہ ہے آمدن اور خرچ کا. ہمارے پاس صوبے کے پاس پیسے ہیں، اس میں انہوں نے بجٹ بنانا تھا، اور اس بجٹ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، سب سے بڑی خرابی اور بربادی یہ ہے کہ بجٹ میں پیداواری مدد کے لیے صرف 6% ٹوٹل بجٹ کا، جو کہ
न होने के बराबर है। आपके पैदावारी मदद में जो आपके सूबे की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं, उसमें ज़राअत है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है और इस तरह के दीगर महकमाजात जो पैदावारी मदद से उनका ताल्लुक है, उन सब के लिए सिर्फ 6%। ये बुनियादी मेरा तनकीद है उस पर नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 1 अरब का जो बजट उन्होंने पेश किया है, 1 अरब का अरब का नहीं, यानी 100 अरब का सिरे से जिक्र नहीं है कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने 6000 सूबे के मंजूर पोस्टें खत्म करा दी है। और चौथा जो उन्होंने दावा किया है वो ये है कि हम पुरानी जो हमने लोगों को सर्विसेज दी है वो मेरिट पे दी है। ये सूबे के साथ, लोगों के साथ संगीन मजाक और दुरुगोई, मुकम्मल दुरुगोई है। जितनी पोस्टें मंजूर हुई थी या जिन लोगों को लगाया गया था, सबसे पूछा जाए कि एक भी आदमी रिश्वत के बगैर किसी भी पोस्ट पे नहीं लगा है। और 5वीं जो बड़ी बात है वो ये है कि सोशल सेक्टर को एक मानी में नजरअंदाज किया है। अब सोशल सेक्टर की नजरअंदाजी, जिसमें सरफहरिस्त एजुकेशन और हेल्थ है, एजुकेशन और हेल्थ को नजरअंदाज करना, बुनियादी तौर पे उस पर पैसे खर्च न करना, उसकी इंतजामिया के हाथों खेलना, ये तमाम वो बातें हैं जो इस बजट के नकाइस में शुमार किए जाते हैं। और हमारी वफाकी बजट पे भी हमने तजवीज़ किए थे कि भाई एक मुल्क में बिजली का यानी एनर्जी का बहरान है और दूसरी जानिब सोलर जो लोग लगा रहे हैं उस पर आपने 18%, आज इसाकदार का स्टेटमेंट आया है कि उसको 10% कर दिया है। भाई ये भी गलत है। आप लोगों को सोलर पे ले जा रहे हैं, सोलर जहां से ला रहे हो विदाउट टैक्स ले आओ, लोगों को दे दो। तो यहाँ भी इसके अलावा आपका इरिगेशन, पानी की जो किल्लत है सूबे में, खसूसन पीने का पानी क्वेटा में नायाब होता जा रहा है, उसके लिए भी वो मंसूबाबंदी नहीं है जिस तरीके से उसको होना और करना चाहिए। और साथ ही साथ आज की दुनिया में आईटी को भी इसी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। आईटी आज दुनिया में तमाम लोग, कौमें आईटी पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो भी नजरअंदाज हुआ है। तो इस हवाले से आपका माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये वो महकमे हैं जो आपके सूबे की आमदन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उनको आपने नजरअंदाज किया है, 6% बजट दिया है। तो इस बुनियाद पे इनकी जो बजट है ये गरीब दुश्मन बजट है, आवाम दोस्त बजट नहीं है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। जो पैसे रखे गए हैं ये वज़रा साहिबान और फॉर्म 43 के वज़रा साहिबान और नुमाइंदों के जेब की तरक्की के पैसे हैं और माजी में यही होता रहा है। जब तक सूबे में करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे उस वक्त तक जो भी बजट पेश करेंगे ये सूबे के लिए, सूबे की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि उन लोगों के जेबों की तरक्की और लूट मार जारी है और होती रहेगी। आपका एंटी करप्शन सो गया है और आपका वफाकी महकमा में वो भी आराम से नींद पे है और सूबे में लूट खसूट जारी है। हर आदमी से मुराद फॉर्म 43 का हर नुमाइंदा जितना लूट सकता है
वो लूट रहा है। ये सूबा है, ये उसकी बजट है, ये उसकी सूरत-ए-हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और हमने पार्टी के तौर पे इस बजट को खुली तौर पर मुस्तरद किया है और ये बजट आवाम दोस्त बजट नहीं है। इस बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया है। तो लेकिन मेहरबानी। ज़्यादातर सर जो आपने करप्शन का जिक्र किया है, जो सूबाई जो वज़रा हैं उन्होंने ऐसे स्कीमात शामिल किए जो मौजूदा बजट का जो PSDP है, जो तरक्याती कामों के लिए जो 245 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि माजी की निस्बत एक बहुत बड़ा रकम है, बलूचिस्तान के लिए कम है लेकिन 245 अरब इस बजट में रखे गए। तो हमने देखा कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी सुकून से बजट इजलास में बजट सेशन को सुनते रहे, उन्होंने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, कापियाँ बजट की नहीं पाड़ी हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बजट को जो है कबूल किया है। तो मीडिया के सामने अपोजिशन की भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, जबकि माजी में हमने देखा, आप भी असम्बली में रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत बेंचों में बड़ी शोर शराबा होती रही अपोजिशन की जानिब से, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन बिल्कुल पुरसुकून तरीके से ये बजट सुनता रहा। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन को भी अपना हिस्सा मिल चुका है इस बजट में? अल्ताफ भाई, बात इसी की नहीं है जी, बात सियासत की है, नजरियात की है, दुरुस्त और गलत की है। जो लोग लाए गए हैं वो जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, ये फार्म 47 के मुसल्लत लोग हैं। और जो फार्म 47 पे जो आदमी आया है, 11 आदमी चले गए थे वहाँ छावनी में और वहाँ पे उन्होंने मुतालबा किया था कि हमें पैसों, हमारी बजट बढ़ाओ, हमें पैसे ज्यादा दो। तो आगे से उनको कहा गया था कि तुम लोगों ने कौन सा तीर मारा है, हम आपको लाए हैं फार्म 47, जब अपना काम करो, हम जानिए हमारे काम जानिए। ये खुद वज़ीर-ए-आला उनके साथ किया है। तो इन चीजों को आप छोड़ दें। बजट या अपोजिशन असेंबली में नहीं है। जो भी काम है, जो भी तरीके हैं, आपने देखा माइंस और मिनरल एक्ट को चेंज किया, सारे उसके साथ बैठे थे और वज़ीर-ए-आला ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि मेरी कानून की किसी ने मुखालिफत नहीं की, मैं क्यों किस बुनियाद पे इसको रोकता। तो कहने का मकसद ये है, ये सब कुछ करके आए हैं। मरकज में आदिलिया 26वीं आईनी तरमीम, आदिलिया को मफलूज करके, और पीका एक्ट, आपकी सहाफत या मीडिया आज़ादी उसमें सल्ब हो गई, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। एक तहरीक है जो मामू खान की सरबराही में तारीख ताबुजाही ने पाकिस्तान, वो इस पे बोलते रहे हैं, बाकी तो सब लोग खामोश है। तो ये जो खामोशी है ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक और तबाहकुन खामोशी है। हमारी गुजारिश ये है कि चीजों को ठीक किया जाए, ठीक तरीके से चीजों को रखा जाए। और बजट में लिखा है कि फलाना फार्म कंपनियां हैं, ये अलाटमेंट उनके नाम हम करने जा रहे हैं। भाई, हम तो क्लियर कट कहते हैं कि अगर पश्तून इलाकों में कोई अलाटमेंट किसी ने की, हमारे लोगों की मर्जी और मंशा के बरखिलाफ, जिस तरीके जैसे कि माजी में था, कोई आया, हम फॉरेनर्स को कहते हैं कि बाबा हमारे इलाकों में नहीं आओ, ना हमारे लिए जंजाल बनाओ, ना अपने लिए जंजाल बनाओ। हम स्टेक होल्डर के हैसियत से अपनी चीजों के मालिक है और मालिक के हैसियत से जब तक हमारे साथ फैसले नहीं होंगे, हम किसी को वहाँ किसी भी मादम को निकालने नहीं छोड़ेंगे। उसमें मुज़ाहमत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम सियासी जमहूरी एहतजाज की जो भी शक्लें होंगी वो सारे रास्ते हम अपनाएंगे, लेकिन अपने मादम को किसी के कहने पे या जोर जबरदस्ती अलाट करने की ना हम हक में है और न ये ठीक तरीका है, और न ही स्टेक होल्डर से पूछे बगैर ये काम अगर कोई करेगा या करना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ अपनी सियासी जमहूरी आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे। तो ज़रतुल दूसरी तरफ जो हमने देखा कि इस दफ़ा भी जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए 86 अरब रुपए रखे गए, तो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल को देखा जाए तो हम देखते हैं कि कौमी शायराएँ गैर महफूज हैं, जो आम लोग हैं वो भी गैर महफूज हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो हर दफ़ा अमन अमान या लॉ एंड ऑर्डर की बजट है उसको
ہم پیسے تو مختص کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، لیکن امن و امان کی صورت جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کیا ان سے جواب نہیں طلب نہیں کر سکتے جب وہ بڑے پیمانے پر ان کے لیے بجٹ مختص کرتے ہیں؟ بھائی میری بات، جو بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور جو لوگ آپ سے حق مانگ رہے ہیں سیاسی اور جمہوری طریقے سے، ان کو آپ مان نہیں رہے ہیں. تو لا محالہ لوگ ایسے راستوں پہ چل نکلیں گے جو امن و امان کی صورتحال بھی، راستوں کو بھی ڈسٹرب کریں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لوگ ووٹ ایک آدمی کے دے رہے ہیں اور آپ کاغذ دوسرے کو دے رہے ہیں کہ آپ اسمبلی کے ممبر بن گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تمام چیزیں خود ساختہ اپنی پیدا کردہ ہیں. آپ ٹھیک طریقے پہ جائیں. سیاست ہے، جمہوریت ہے، آئین ہے. اب آئین نہیں رہا، صوبائی خود مختاری نہیں رہی، فیڈریشن نہیں رہا. آپ نے SIFC پاس کر کے جو کچھ کیا ہے اس سے صوبائی خود مختاری میں لمٹ ہو گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، فیڈریشن کی جو تقاضے ہیں اور فیڈرل کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں صوبائی خود مختاری چلی گئی ہے، اور 8-10 محکمے انہوں نے اس میں لکھے ہیں کہ اس میں کسی وقت بھی ہم مداخلت کر سکتے ہیں. وائی؟ یہ دیوال سبجیکٹ ہے، صوبوں کے پاس ہے. صوبوں کی مرضی اور منشا کے ساتھ اور علاقے کے لوگوں کی ولنس کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ اگر آپ آئیں گے تو موسٹ ویلکم. اور اگر ان سب کو آپ بائی پاس کریں گے، آپ آئیں گے، تو اس کو کون قبول کر سکے گا؟ اور کون قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو لا اینڈ آرڈر کے لیے گورنمنٹ کی جو منصوبہ بندی اور پلان ہے، یہ بھی ایک معنی میں نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. زور زبردستی سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. بگاڑے تو جا سکتے ہیں، اور اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. سنوارنے کے لیے اپنے لوگوں کے پاس، عوام کے پاس، قوموں کے پاس، صوبوں کے پاس جانا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اور چیزوں کو سنوارنا ہوگا. ٹھیک ہے. ریاض صاحب، آپ سے آخری سوال ہمارا یہ، چونکہ شروع میں آپ نے 2 جو ڈپارٹمنٹس سے محکمہ ہے ان کا ذکر کیا. ایک PHE ہے جس کو آبنوشی کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے اریگیشن آبپاشی. ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح بولا کہ جو پانی ایک بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان کے ہر ضلع میں، لیکن یہ جو 2 محکمے ہیں، اس میں ایک میں جو ہے زراعت ہوتی ہے اور دوسرے میں پینے کا پانی، اس میں ہر دفعہ کیوں اتنا کم بجٹ رکھا جاتا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیوں ترجیح نہیں دی جاتی، یا بنسبت ہم دیکھتے ہیں کہ ان محکموں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جہاں بڑے پیمانے پر پیسے جو ہیں کرپشن کی نظر ہوتے ہیں؟ میں اس پہ مزید تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تنقید کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اریگیشن اور اس کی ترجیحات، اور خصوصاً پانی کا سٹوریج، یہ ہمارے بنیادی مطالبات میں رہے ہیں. اور اریگیشن کی جو ڈیموں کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ دنیا میں مختلف طریقے آئے ہیں، اور مختلف میتھڈ سے پانی کو زیر زمین ڈالنے اور سستے طور پہ زمین کو ریچارج کرنے کے وہ نکالے گئے ہیں، تدبیریں کی گئی ہے. ان تمام کو مد نظر رکھ کر ہمارا صوبہ جو ایک معنی میں اس میں واقع ہے، اس زون میں واقع ہے جہاں پہ پانی نہیں ہوا کرتا، ایرڈ زون میں. تو اس کے لیے تمام تدبیریں، اس کا استعمال اور ان طریقوں کو جو دنیا میں آزمائے جا چکے ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھا کے اس کے لیے فنڈ مختص کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی ساتھ فارسٹری، ماحولیات، اور ماحولیات میں جو تباہی مچائی ہے، جو تباہی مچ گئی ہے،
उस पे भी इन्होंने वो तवज्जो नहीं दी है, न फॉरेस्ट्री को न माहौलियात को, और जिसके नतीजे में अगर कोई बारिश होती भी है तो उसका सारा पानी एक तूफान की शक्ल में बह जाता है, इसके सामने कुछ नहीं ठहर सकता और फिर सालों बारिश होती नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो मसनूई तरीके दुनिया ने अपनाए हैं, आजमाए हैं, उनसे फायदा उठा के उस पर चलना चाहिए। जो गवर्नमेंट की इस बजट की मुसल्लत लोगों की फारूक 45 के मुसल्लत लोगों की तरजीहात में शामिल नहीं है, इस पर हम अफसोस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम ज़ियारत वाल साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर, सीनियर रहनुमा पख्तूनख्वा में अब टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक ने नज़र चारों का ज़ियारत वाल साहब का पुत्रान का ब्रेक की दूरी पदाशो में नहीं मकान की शिंगा पुत्रान का।